ಅದೇ ರೀತಿ In a significant political development today, more than 150 leaders and workers affiliated with the Bharatiya Janata Party and Janata Dal Secular from the Yeshwantpur Assembly constituency officially joined the Indian National Congress Party. The event took place at the Karnataka Pradesh Congress Committee KPCC office and was graced by the presence of KPCC President and Deputy Chief Minister D.K. Shivkumar. Embracing the core values and principles of the Congress Party, a substantial contingent of over 150 individuals hailing from the Yeshwantpur constituency bid farewell to their former parties and pledged their allegiance to the Congress during a ceremony held at KPCC office. The KPCC President extended a warm welcome to the new members and expressed his best wishes for their journey within the party. The noteworthy development is not confined to Yeshwantpur alone. Leaders from other constituencies, including Padmanabhanagar and Rajarajeshwari Nagar assembly segments, have also expressed their intention to join the Congress Party. The increasing enthusiasm amongst these leaders to become a part of the Congress family is indicative of the shifting political landscape in Bangalore and surrounding areas. The recent formation of an alliance between the JDS and BJP has led to a notable exodus of members from these parties who are now gravitating towards the Congress. Addressing this development, D.K. Shivkumar, a prominent Congress leader, stated that he has conveyed to the respective district leaders, ministers, district presidents and block presidents across the state that individuals who choose to dissociate from the alliance and align themselves with the Congress Party should be welcomed with respect provided they share the party's ideological values. The political realignment underscores the evolving dynamics in Karnataka's political sphere and serves as a testament to the enduring appeal of the Congress Party's principles and vision. As these leaders and workers transition into their new roles with the Congress, their actions are likely to have a far-reaching impact on the political landscape of the region. ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಿಂದ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಂಬೇಗೌಡರು, ಮೂರ್ತಿ, ಕೆಂಚಪ್ಪನವರು, ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಿವರಾಮು, ರಾಜು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ ಇನ್ನ ಪಟ್ಟಿನೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ, ಜನತಾದಳದಿಂದ, ಪದ್ಮನಾಭನಗರ, ಯಶವಂತಪುರ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಜನ ಮುಖಂಡಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಜನತಾದಳದಿಂದ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳ ಜನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಶಾಸಕರದ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಾಸಕರು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಿಗೆ ಈ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಸೂಚನೆ ಕೊಡೋದೇನೆಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜನ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದು, ಆ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ಈ ಮೈತ್ರಿನ ನಾವು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ನಾನು 3 ಜನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದನೂ ಇವತ್ತು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬರೋರಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೈಮನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಮುಖ್ಯ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಮೈತ್ರಿನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ತೊರೆದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತುಕೊಂಡು ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷನ ಬಿಟ್ಟು, 2 ಪಕ್ಷನ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ JDS ತೊರೆದು, ಕೆಲವರು BJP ತೊರೆದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂಕ್ತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 4 ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪ BJPಯವರು ದಳದವರು ಈಗ ಬಹಳ ಸೌಖ್ಯದ ಭೇಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏನೋ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂದೆ ಈಗೇನೋ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. JDS ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೋ. ಯಾರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಾರನ ತೆಗೆದ್ರು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಂಬಿಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗೋಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಂತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತನೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳದ ಮುಖಂಡರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BJP ಬಗ್ಗೆ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ BJP ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಬರದೆ ಈಗ 100,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟರು. ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಕಾಯ್ದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೀರನ್ನ ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ? ನಿಮ್ಗೇನು 177.25 TMC ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನೀರು ಕೇಳಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನು ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ BJP ನಾಯಕರುಗಳು 26 ಜನ MP ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಾಗ ಬಂದಿದ್ರು, ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಅಭಿಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು, ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮೇಕೆದಾಟು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇರಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ನಿನ್ನೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು
ಬೇಡ, ನಮಗೆ 5,000 ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಿಂದೆ 3,000 ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದು. ಅವ್ರು 27,000 ಕೇಳಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ 15,000, 10,000, 5,000 ಬಂತು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಮೂಲಿ ಮಳೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ಬರಲಿ, ರಾಮನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಬಂದರೂ ನಮ್ಮ ಸೀಪೇಜ್ ವಾಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು 2,000 ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 1,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು KRS ಇಂದ ನೀರು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡ್ತೀವಿ. KRS ಮಂಡ್ಯ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ಧಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತಂಡ ಹೋಗಿದೆ ದೆಹಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರೈತರ ಹಿತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ JDS ತೊರೆದು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ಇದೆ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, ಹೊಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು, BJPಯಿಂದ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನೇ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಾವೇರಿ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ, ನಮ್ಮ ನೀರಿನ ಹಿತ, ನಮ್ಮ ಜಲದ ಹಿತವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. For more latest news and updates, subscribe to Daily Salar Digital.